विद्यार्थिगणे आज हम क्या करेंगे, रसोई घर इस कविता का आगे का भाग देखेंगे। तो इससे पहले अवधि में हम रसोई घर का संक्षिप्त विवरण कविता के बारे में हम अभ्यास किए थे। तो आज हम आगे का भाग अध्ययन शुरू करेंगे। तो पाठ 7 रसोई घर, पाठ 7 रसोई घर। तो बताइए रसोई घर इस कविता का अर्थ क्या है। तो रसोई घर शब्द का मतलब क्या है, तो इसका अर्थ ये है रसोई घर, इसका अर्थ कन्नड़ में अಡುಗೆ ಮನೆ। ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಸೋಯಿ ಘರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಆ ರಸೋಯಿ ಘರದ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಸೋಯಿ ಘರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರಸೋಯಿ ಘರ್ ಕವಿತೆ ಇದಲ್ಲ, ಆ ಕವಿತೆಯ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ रसोई घर ಅಂದ್ರೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ रसोई घर इस कविता अभ्यास करने जा रहे हैं। तो छात्र इस कविता के मुखांतर रसोई घर में कौन कौन से वस्तुएं हमें प्राप्त होते हैं और उन वस्तुओं को हमें क्या कहते हैं। तो यहाँ कन्नड़ में जो वस्तुएं होते हैं और शब्द हमें पता चलता है, लेकिन उन कन्नड़ में बोलते हैं शब्द यहाँ फराठे, तट्टे, इलिगे ये रीति रहते हैं। वैसे जो शब्दों में हिंदी में क्या कहते हैं, तो इन शब्दों को जानकारी प्राप्त करने के लिए रसोई घर कविता अभ्यास करने जा रहे हैं। ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಿಂದಿ ಒಳಗ ಅವುಗಳ ಏನಂತೀವಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೆಸರನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ನಾವು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೀವಿ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಿತವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೋದ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ। तो रसोई घर की खिड़की कौन खोल रहे हैं, मुन्ना और मुन्नी। कौन, मुन्ना और मुन्नी। तो रसोई घर की खिड़की मुन्ना और मुन्नी खोल रहे हैं। और मुन्ना और मुन्नी खिड़की खोलते ही कौन कौन से वस्तुएं नजर आते हैं, अंदर देखते हैं तो वहां चकला और बेलन और चाकू, छलनी। तो इन 4 वस्तुएं तो खिड़की देखकर वहां अंदर देखते हैं, उनके नजर में चकला, बेलन, चाकू, छलनी क्या कर रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೋಡಿ, ಈ ಕವಿತೆಯ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಯ ಬಾಗಿಲನ್ನ ಮುನ್ನಾ ಮುನ್ನಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಆಗ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲನ್ನ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾವಂದ್ರೆ, ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಾಣಿಸ್ತದ, ಚಾಕು ಕಾಣಿಸ್ತದ, ಆಮೇಲೆ ಛಲನಿ ಕಾಣಿಸ್ತದ, ಪರಾತ್ ಕಾಣಿಸ್ತದ। ಈ 4 ವಸ್ತುಗಳು ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲನ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ 4 ವಸ್ತುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು, ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು, मैं चाकू सब्जी फल काटू, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटू। तो गाजर, मूली, प्याज, टमाटर छीलो, काटो, रखो सजाकर। तो मैं चाकू हूँ और मेरा काम ही काटना है। तो सभी सब्जियां और फल काट कर मैं टुकड़ा टुकड़ा करके सभी को बांटना चाहता हूँ। और सब्जियां में गाजर, मूली, जो प्याज, टमाटर है, तो सभी सब्जियां छीलता हूँ और छीलकर काट कर मैं सजाकर रखता हूँ, तुम लोगों को सजाकर मैं देता हूँ, यही मेरा काम है, ऐसा चाकू कहते हैं। ಅವಾಗ ಚಾಕು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತದೆ, ನಾನು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ತುಂಡು ತುಂಡುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚ್ತೀನಿ। ಅವುಗಳನ್ನ ಕೈಪಲ್ಯಗಳನ್ನ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಲ್ಲ, ಯಾವ್ಯಾವು, ಗಾಜರ್, ಮೂಲಿ, ಗಜ್ಜರಿ, ಮುಲಂಗಿ ಮತ್ತೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ
ಅವುಗಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸ್ತೀನಿ, ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಚಾಕು ಹೇಳ್ತದ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ನೋಡ್ರಿ, गोल चांद सी हूँ मैं थाली, बज सकती हूँ मैं बनकर ताली, मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली. और हमारे घर में थालियाँ होते हैं, थाली ने तट्टे, ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಗೋತಿರಲ್ಲ ನೀವು, ತಾಟ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಅದು. तो गोल चांद सी हूँ मैं थाली, थाली कहते हैं मैं कैसी हूँ, गोल हूँ, गोल चांद की जैसी. थाली कहते हैं मैं थाली हूँ, लेकिन कैसी हूँ, गोल चांद की जैसी, गोल चांद की जैसी. कौन कहते हैं ये, थाली कहते हैं मैं तो थाली हूँ, लेकिन दिखने में कैसा लगता हूँ, गोल, जो ऊपर आसमान में चांद है वैसे मैं दिखता हूँ. तो मैं थाली हूँ, मैं गोल चांद सी हूँ. तो बज सकती हूँ बनकर ताली, मैं क्या करता हूँ, ताली बजा सकती हूँ. कैसे ಅಂತ ಹೇಳ್ತದ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ತಟ್ಟೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಗಿದ್ದೀನಿ, ರೌಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಗೋಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಂದ್ರನ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಗೋಲಾಕಾರ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಆಕಾರ ಹೇಗಿದೆ, ಗೋಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಊಟದ ಮಾಡೋಂಥ ತಟ್ಟೆಗಳು, ತಾಟ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಳ್ತದ ಏನಂತಂದ, ನಾನು ತಾಟದೇನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆ ಚಂದ್ರ ಇದಾಗಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಆಗಿ, ಆ ರೀತಿ ನನ್ನ ಆಕಾರ ಇದೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಗೋಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ ಹೇಳ್ತದ. तो बज सकती हूँ बनकर ताली, मैं क्या करता हूँ, मैं ताली बजा सकता हूँ, मेरा काम ही क्या है, ताली बजना ಅಂತ ಹೇಳ್ತದ. ನಾನು ತಟ್ಟೆ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಹೊಡಿತೀನಿ, ನಾನು ಕೂಡ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಹೊಡಿಬಹುದು ಅಂತಂದ ಆ ತಟ್ಟೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. तो मुझ में रोटी सब्जी डाली, मैं तो थाली हूँ, लेकिन मुझ में क्या क्या डालते हैं, सब्जियां डालते हैं, रोटी डालते हैं और दाल डालते हैं और चावल, इन सभी वस्तुएं मैं थाली हूँ, तो मुझ में सभी लोग डालते हैं ಅಂತ ಹೇಳ್ತದ. ನಾನು ತಟ್ಟೆ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ತಾಟದನಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹಾಕ್ತಾರೋ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ರೋಟಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೋ, ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಜಿಯ ಹಾಕ್ತಾರೋ, ಆಮೇಲೆ ದಾಲ್ ಬೇಳೆ ಸಾರನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೋ, ಆಮೇಲೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೋ ಅಂತಂದ ಆ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದೆ. तो और सभी ने झटपट खा ली, तो स्वादिष्ट और गर्मा गर्म यहाँ रसोई घर में जो रोटी सब्जी देखे तो लोग क्या करते हैं, झटपट खा लेते हैं. ಆಗ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಪಲ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಸಿಯಾಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಝಟ್ಪಟ್ ತುರಂತ ಬೇಗ 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 ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಿಂದು ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತದೆ ಅದು, ಮುಜ್ಮೆ ರೋಟಿ ಸಬ್ಜಿ ಡಾಲಿ ಅವ್ರ ಸಬೀನೆ ಝಟ್ಪಟ್ ಖಾಲಿ ಅದು ಹೇಳ್ತದೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ರೋಟಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಜಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ವಿವಿಧ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಏನೇನು ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಪಟ್ ಪಟ್ ಅಂತ ತಿಂದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೋ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟವಾದ ರುಚಿಯಾದ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಯಾರು ತಾನೇ ಬಿಡಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಗಾದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಸು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪಟ್ ಪಟ್ ಅಂತ ತಿಂದು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ತಟ್ಟೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಸಬೀನೆ ಝಟ್ಪಟ್ ಖಾಲಿ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಪಟ್ ಪಟ್ ಅಂತ ತಿಂದು ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ತಿಂದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೋ. तो गोल चांद सी हूँ मैं थाली, ಗೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತು ರೌಂಡ್ ವೃತ್ತ, ಆಮೇಲೆ ಥಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ತಟ್ಟೆ, ಆಮೇಲೆ ಚಾಂದ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರ. गोल चांद सी हूँ मैं थाली, बज सकती हूँ बनकर ताली. ताली ಅಂದ್ರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ತಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯೋದು. बज सकती हूँ बनकर ताली. तो मुझ में रोटी
ಸಬ್ಜಿ ಡಾಲಿ. ಸಬ್ಜಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ರೊಟ್ಟಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ. सब्जी ಅಂದ್ರೆ पल्य काईपल्ले. तो मुझमें रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली. सभी ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ. सभी ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಆಮೇಲೆ झटपट ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ. झटपट ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ತಿಂದ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. बोल चांद सी हूँ मैं खाली बज सकती हूँ बनकर ताली. मुझमें रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली. ಅವಾಗ ನನ್ನ ಆಕಾರ ಹೇಗಿದೆ, ತಟ್ಟೆಯ ಆಕಾರ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಚಂದ್ರನ ಹಾಗೆ ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿದೆ, ಗೋಲಾಗಿದೆ. ಆಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾನು ಕೂಡ ನಾನು ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನ ಹೊಡಿಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಪಲ್ಯವನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೋ. ಅವಾಗ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ತಿಂದ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ರಸೋಯಿಗೌರ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಬಾಯ್ಹಾಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಬರೆಯಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ರಸೋಯಿಗೌರ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದಾವೆ. खिड़की कौन खोल रहे हैं, खिड़की मुन्ना और मुन्नी खोल रहे हैं. रसोई घर के अंदर उन्होंने क्या देखा, रसोई घर के अंदर उन्होंने चकला बेलन और चाकू छलनी देखा. चाकू का क्या काम है, काटना. और नंबर 4, थाली में किसे सजा कर रखना है, गाजर मूली प्याज टमाटर छीलकर काटकर सजा कर रखना है. और थाली का आकार कैसा है, आसमान में जो चांद होते हैं चांद के जैसे गोल है. तो सभी ने झटपट किसे खा ली, सभी ने झटपट रोटी और सब्जी खा ली. तो जोड़ी चुनकर लिखो, रसोई घर चकला आमेले गाजर रोटी. रसोई घर खिड़की चकला बेलन गाजर मूली रोटी सब्जी. नंबर 3, फल तथा सब्जियों के रंग चुनकर लिखो. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಬ್ಜಿಯಾಗಳ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗೈತಿ. बैंगन बैंगनी कलर, धनिया टमाटर मूली मिर्च चीकू सीताफल संतरा सेब केला ಇವುಗಳ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ विभिन्न सब्जियों के नाम लिखो. जमीन के नीचे उगने वाले ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬೆಳಿತಕ್ಕಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಜಮೀನ್ ಕೆ ನೀಚೆ ಉಗನೆ ವಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬೆಳಿತಕ್ಕಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ ಗಾಜರ್ ಮೂಲಿ ಆಲೂ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಜಮೀನ್ ಕೆ ಉಪ್ಪರ್ ಉಗನೆ ವಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ನೆಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಿಪಲ್ಯಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಈಗ ಬದನೆಕಾಯಿ ಗಿಡ ಹಚ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬದನೆಕಾಯಿಗಳು ಆಗ್ತಾವ, ಅದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ತರಕಾರಿ. ಅಂತವನ್ನ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, 5 ಹೆಸರನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಇನ್ನು ಲತಾವು ಪರ್ ಉಗನೆ ವಾಲೆ, ಲತಾವು ಅಂದ್ರೆ ಬಳ್ಳಿಗಳು, ಬಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಯಿಪಲ್ಯಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಈಗ ಕದ್ದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ತುರಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೀರೆಕಾಯಿ, ಹೀರೆಕಾಯಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾಕತಿ ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಥವು 5 ಹೆಸರನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಇನ್ನು रसोई घर में पकने वाले और कौन कौन सी चीजें तुम रोज रोज खाते हो एक सूची बनाओ. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಸ್ತುವನ್ನ ನೀ ಏನೇ ತಿಂತೀಯಲ್ಲ ಅವುಗಳ ವಸ್ತುವಿನ ಹೆಸರನ್ನ ಬರ್ರಿ ಅಂತಂದರು. ಅವುಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಕ್ಯಾ ಪಸಂದ್ ಹೈ ಕ್ಯಾ ಪಸಂದ್ ನಹಿ ಹೈ, ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಐತಿ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಜಲೇಬಿ ಕಾಜು ಬರ್ಫಿ ದೂದ್ ಪೇಡ ಸೋಹನ್ ಪಾಪಡಿ ಈ 4 ಒಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟ ಇಷ್ಟ ಯಾವುದು ಅದು 1ನೇದ್ರಾಗ ಬರಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇಷ್ಟ ಯಾವುದು ಅದು 2ನೇದ್ರಾಗ ಬರಿಬೇಕು. 3ನೇದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಅದು ಬರಿಬೇಕು. ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅದು 4ನೇ ನಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಈ 3ನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಶಬ್ದ ಲಿಖೋ. ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಈಗ ಜೀರಾ ಜೀರಿಗೆ,
ಕಾಲಿ ಮಿರ್ಚ್ ಕರಿಮೆಣಸು, ಮೇಥಿ ಮೆಂತ್ಯ, ಸರ್ಸೋ ಸಾಸಿವೆ, ಹಳದಿ ಅರಿಶಿನ, ಹಿಂಗ್ ಇಂಗು, ಚಾವಲ್ ಬೇಳೆ, ಚಾವಲ್ ಅಕ್ಕಿ, ದಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಳೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಚಿತ್ರೋं को देखकर शब्दों को जोड़ो. ಮೊದಲನೇದು ಹಸೂಲ್ ಇದೆ, ಎರಡನೇದು ಚಕಲಾ ಬೇಲನ್ ಇದೆ, ಮೂರನೇದು ಚಲನಿ ಇದೆ, ನಾಲ್ಕನೇದು ಚಾಕು ಇದೆ, ಐದನೇದು ಚಿಲನಿ ಇದೆ, ಆರನೇದು ಹೆಂಚಿ ಇದೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ರಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಹಚಾನ ಅವ್ರು ಮಿಲಾನ್ ಕರೋ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಕುಡಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾವುದು ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು. कौन सा वस्तु पिया जाता है और कौन सा वस्तु चूसा जाता है. ಯಾವುದನ್ನ ಕುಡಿತೀವಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನ ಹೀರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರೆಯೋದು. ಅವುಗಳನ್ನ ಬರೆದು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ರಿ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ರಸೋಯಿಘರ್ ಕವಿತೆ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ